Dear students, all of you welcome to science class. In this class, we will discuss animal tissue. What is the meaning of tissue? Tissue is nothing but group of cells. நம்ம group of cells தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் tissue சொல்கிறோம். Now we are going to discuss first classification of animal tissue. How to classify the animal tissue? There are four important types of animal tissue. First one is called epithelial tissue. Second one is called connective tissue. Epithelial tissue first. Second one is called connective tissue. Third one is called muscular tissue. Fourth one is called nerve tissue. There are four types under the classification of animal tissues. First, epithelial tissue can be classified into squamous epithelial tissue, columnar epithelial tissue, cuboidal epithelial tissue, ciliated epithelial tissue, then glandular epithelial tissue. Then connective tissue can be divided into four types. First one is called connective tissue proper. Second one is called supportive tissue. Then third one is called a dense connective tissue. Fourth one is called fluid connective tissue. In connective tissue proper further divided into two types: areolar connective tissue. Second one is called adipose connective tissue. Then supportive connective tissue in further classified into cartilages and bones. Then dense connective tissue further classified into two types, namely tendon and ligaments. Tendon and ligaments. Then fluid connective tissue can be divided into two types. One is called blood, another one is called lymph. This blood can be divided into four types: plasma, RBC, WBC, platelets. Then lymph further classified into two types. One is called plasma, another one is called WBC, white blood cells. Then third one is called muscular tissue, can be divided into three types. So first one is called striated or voluntary muscles. Then second one is called non-striated or involuntary muscles. Then third one is called cardiac muscles. Then fourth classification, nervous tissue. This nervous tissue further divided into three types, namely cyton or cell body. Second one is called axon. Third one is called dendrons. So these are the classification of animal tissues. Now we will discuss one by one detailing. This is just the outline of classification of animal tissues. First, what is the meaning of animal tissue? Animal tissue is the assemblage of one or more type of specialized cells held together. Extracellular material constitute the tissues. So what is the meaning of tissues? Tissues is nothing but a group of cells that is called assemblage of one or more type of specialized cells. அதாவது ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட செல்கள் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒன்றாக இணைந்து நமக்கு திசுக்களை வந்து தருகிறது. அதான் இந்த குரூப் ஆஃப் செல்ஸு. அது எப்படி இருக்கும்னா, தே ஆர் ஹெல்டு டுகெதர் பை எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலார் மெட்டீரியல். சம் எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலார்னால் சில வெளிப்பொருட்களின் மூலமாக அந்த செல் வாலில் இருக்கக்கூடிய சம் சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது. அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் மூலமாக என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஜாயின் டுகெதர் டு ஃபார்ம் ஏ டிஷ்யூ. தட் இஸ் கால்ட் டிஷ்யூ. எ குரூப் ஆஃப் செல்ஸை தான் நம்ம டிஷ்யூஸ் அப்படிங்கிறோம். அது எது மூலமாக ஜாயிண்டாக இருக்கும்? சம் எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலார் மெட்டீரியல். எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலார் அப்படின்னா செல் வெளிப்பொருட்கள், எக்ஸ்ட்ரா செல் வெளிப்பொருட்களின் மூலமாக இணையக்கூடியது. தட் இஸ் கால்ட் டிஷ்யூ. த ஸ்டடி ஆஃப் டிஷ்யூ இஸ் நோன் அஸ் ஹிஸ்டாலஜி. அதாவது என்னென்னா திசுக்களை பற்றி படிக்கக்கூடிய அறிவியல் பிரிவுக்கு என்ன பேர்? ஹிஸ்டாலஜி. த ஸ்டடி ஆஃப் செல் இஸ் கால்டு சைட்டாலஜி. CYTOLOGY, சைட்டாலஜி. செல்லை பற்றி படிக்கக்கூடியதுக்கு சைட்டாலஜி. ஸ்டடி ஆஃப் டிஷ்யூ இஸ் கால்டு histology. There are two type of tissue. First, simple tissue. Second one is called common tissue. Simple tissue means is a group of cells. Tissue nothing but group of cells that are similar in origin, form, structure and work together to perform a specific function. அதாவது சிம்பிள் டிஷ்யூ அப்படிங்கிறத நம்ம குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் அப்படிங்கிறோம்.
செல்களோட தொகுப்பை தான் நம்ம சிம்பிள் டிஷ்யூங்கிறோம். இந்த சிம்பிள் டிஷ்யூ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, அதனுடைய ஆர்ஜின்ங்கிறது தோற்றம், தென் அதனுடைய ஃபார்ம்ங்கிறது அதனுடைய உருவம், தென் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அதனுடைய அமைப்பு, தென் ஒர்க், ஸோ செயல். ஸோ இது எல்லாத்துலேயும் ஒரே மாதிரியாக இருந்து தே பெர்ஃபார்ம் ஏ ஸ்பெசிஃபிக் ஃபங்க்ஷன், ஒரு குறிப்பிட்ட பணியை செய்யும், ஒரே மாதிரியான பணிகளை செய்யும். இதில் உள்ள செல்கள் சிம்பிள் டிஷ்யூங்கிறது என்னென்னா, அதனுடைய அமைப்பு, தோற்றம், உருவம், தென் செயல்கள் எல்லாமே ஒரே மாதிரியாக இருந்து எல்லாமே ஒரே மாதிரியான பணிகளை செய்யக்கூடியதான் சிம்பிள் டிஷ்யூ, எளிய திசுக்கள் அப்படிங்கிறோம். செகண்ட் ஒன் இஸ் கால்டு காம்பவுண்ட் டிஷ்யூ. காம்பவுண்ட்னாலே கூட்டு திசுக்கள். பாருங்க, a group of cells different in their structure and functions. அதாவது நம்ம ஆல்ரெடி பிளான்ட் டிஷ்யூலையும் பார்த்தோம் சிம்பிள் டிஷ்யூ அண்ட் காம்பவுண்ட் டிஷ்யூ. சிம்பிள் டிஷ்யூனா ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸில் சிமிலராக இருக்கும். they perform a ஸ்பெசிஃபிக் ஃபங்க்ஷன், ஒரு குறிப்பிட்ட பணியை செய்யும், ஒரே மாதிரியான பணிகள் செய்யும். பட் இன் கேஸ் ஆஃப் காம்பவுண்ட் டிஷ்யூ a group of cells different in their structure and function. அதனுடைய அமைப்புலையும் அதனுடைய செயல்களையும் எப்படி இருக்கும், வேறுபட்டு காணப்படக்கூடியது. they coordinate to perform a specific function. ஆனால் ரெண்டுமே பார்த்தோன்னா ஒரே மாதிரியான பணிகளை ஈடுபடும். அமைப்புலையும் செயலையும் வேறுபட்டு ஒரே மாதிரியான பணிகளை செய்யக்கூடியது வந்து காம்பவுண்ட் டிஷ்யூ. Animal tissue can be grouped into 4 basic types on the basis of their structure and functions. The structure and functions பேஸ் பண்ணி 4 டைப்ஸாக நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கால்ட் epithelial tissue. epithelial tissueங்கிறது. செகண்ட் ஒன் இஸ் கால்டு connective tissue. தேர்ட் ஒன் இஸ் கால்டு muscular tissue. ஃபோர்த் ஒன் இஸ் கால்டு nervous tissue. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கால்டு epithelial tissue. epithelial tissueங்கிறது புறத்தோல் திசுக்கள் அப்படின்னு அர்த்தம். புறத்தோல் திசுக்கள் பிளான்ஸில் இருக்கக்கூடியது எபிடெர்மிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் பீங்ஸில், அனிமல்ஸில் த அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் ஆஃப் த பாடி, எக்ஸ்டர்னல் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த பாடி அண்ட் இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ். ஒரு ஆர்கன்ஸ் இருக்குன்னா அதில் அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் தான் வாட் இஸ் கால்ட் எபிதீலியல் டிஷ்யூ. தென் செகண்ட் ஒன் இஸ் கால்ட் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ. கனெக்டிவ் டிஷ்யூனா இணைப்பு திசுக்கள் அப்படின்னு அர்த்தம், கனெக்டிவ் டிஷ்யூ. தேர்ட் ஒன் இஸ் கால்டு மஸ்குலார் டிஷ்யூ. திஸ் இஸ் கால்டு மஸ்குலார் டிஷ்யூ. கார்டியாக் மசில்ஸ், smooth muscles, skeletal muscles, these are the muscular tissue. Then தசை திசுக்கள் அப்படின்றதும். Then fourth one is called nervous tissue. nervous tissueங்கிறது நரம்பு. So there are 4 types. First one is called epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue, nervous tissue. We will discuss one by one. First, in this class we will discuss epithelial tissues. epithelial tissueங்கிறது புறத்தோல் திசுக்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். It is the simplest tissue. Already you know that the simple tissue. It composed of one or more layers of cells covering the external surface of the body and internal organs. ஸோ இந்த எளிய எபிதீலியல் டிஷ்யூ பார்த்தோன்னா எதனால் ஆனது பார்த்தா ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட செல்களால் ஆனது. தட் இஸ் கால்டு ஒன் ஆர் மோர் லேயர்ஸ் ஆஃப் cells covering with the external surface of the body and internal organs. external surface அதாவது ஒரு அனிமல்ஸ் எடுத்துன்னா ஒரு ஹியூமன் பீங்ஸ் தான் அதனுடைய வெளிப்புற பகுதியை சூழ்ந்து காணப்படக்கூடியதான் இந்த எபிதீலியல் டிஷ்யூ. அண்ட் ஆல்சோ இன்டர்னல் ஆர்கன், சில உள்ளுறுப்புகளை சூழ்ந்து காணப்படக்கூடியது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹார்ட், லங்ஸ், கிட்னிஸ், தென் ஸோ தீஸ் ஆர் த எபிதீலியல் டிஷ்யூ. அதாவது சம் இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸை சரௌண்ட் பண்ணியும் சில எக்ஸ்டர்னல் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த பாடி, சில உடல்களோட வெளிப்புறத்தில் காணப்படக்கூடிய டிஷ்யூ தான் எபிதீலியல் டிஷ்யூஸ் அப்படிங்கிறோம். இந்த எபிதீலியல் டிஷ்யூவோட அரேஞ்ச்மெண்ட் பாருங்கள், the cells are arranged very close to each other with less extracellular material. So this is called epithelial tissue. These cells are arranged very close to each other. There is no intercellular spaces. So that is called the cells are arranged very close to each other, less extracellular material. There is no extracellular material between the epithelial cells. These epithelial cells lie on a non-cellular material called basement membrane. This is called a basement membrane. In this epithelial tissue there is no blood vessels. Generally epithelial cells are lack means absence of blood vessels. There is no blood vessels. So the supply of nutrients take place by the basement membrane. So the epithelium is separate by the underlying connective tissue. This is called connective tissue. So the epithelium வந்து செப்பரேட் பண்ணக்கூடியது யார் அப்படின்னா, so this connective tissue which provide its nutrients.
ஸோ இதுதான் என்ன பண்ணுன்னா நியூட்ரியன்ஸை ப்ரொவைட் பண்ணும் இந்த பிளட் வெசல்ஸ் மூலமாக. ஸோ எங்கே இருந்ததுன்னா பேஸ்மென்ட் மெம்பரேன் உள்ள பிளட் வெசல் மூலமாக நியூட்ரியன்ஸை ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடியது யாருக்கு அப்படின்னா திஸ் எபிதீலியல் டிஷ்யூ. Next, there are two types of epithelial tissue, namely first one is called simple epithelium, second one is called common epithelium. Can be divided into two types. One is called simple epithelium tissue, then common epithelial tissue. Simple epithelial tissue means it is composed of only single layer of cells. So made up of single layer of cells, they are resting on a basement membrane. They are resting on a basement membrane. Basement membrane அப்படிங்கிறது என்னன்னா அடித்தள சவ்வு. ஸோ இதில் தான் இந்த சிங்கிள் லேயர் ஆஃப் செல்ஸ் வந்து ப்ரெசன்ஸாக இருக்கக்கூடியது. காமன் எபிதீலியல் டிஷ்யூ இஸ் கம்போஸ்ட் ஆஃப் செவரல் லேயர் ஆஃப் செல்ஸ். சிம்பிள் மீன்ஸ் சிங்கிள் லேயர் ஆஃப் செல்ஸ் ரெஸ்டிங் இதில் வந்து காணப்படும்னா பேஸ்மென்ட் மெம்பரேன் அடித்தள சவ்வு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதில் தான் இருக்கும். அதான் சொல்கிறேன், நான் செல்லுலார் மெட்டீரியல் தான் வாட் இஸ் கால்டு பேஸ்மென்ட் மெம்பரேன். பட் காமன் எபிதீலியல் டிஷ்யூ செவரல் லேயர் ஆஃப் செல்ஸ், only the cells of the deepest layer rest on the basement membrane. இதில் செவரல் லேயர் இருக்கும், அதில் லாஸ்ட் லேயரில் உள்ளதான் எதில் வந்து ரெஸ்ட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா பேஸ்மெண்ட் மெம்பரேனில் இருக்கும். இந்த கடைசி அடுக்கு தான் பேஸ்மெண்ட் மெம்பரேனில் வந்து அட்டாச் ஆகிருக்கக்கூடியது. ஸோ மிக முக்கியமானது. அப்போ சிம்பிள் எபிதீலியல் டிஷ்யூ, தென் காமன் எபிதீலியல் டிஷ்யூ. வாட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எபிதீலியல் டிஷ்யூ? புறத்தோல் திசுக்களோட பண்புகள் என்ன, பயன்கள் என்ன, அதை நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கால்டு த ஸ்கின் விச் ஃபார்ம் த அவுட்டர் கவரிங் ஆஃப் த பாடி. நம்மளுடைய ஸ்கின்னை தான் மிக முக்கியமானது. நம்ம தோல் பார்த்துக்கிட்டோம், ஹியூமன் பீங்ஸில் அனிமல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கின் இஸ் த அவுட்டர் கவரிங் ஆஃப் த பாடி, ப்ரொடெக்ட் த அண்டர்லையிங் செல்ஸ் ஃப்ரம் ட்ரையிங், இன்ஜுரி அண்ட் மைக்ரோபியல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ். அதாவது இந்த தோலுங்கிறது என்னென்னா அவுட்டர் கவரிங் ஆஃப் த பாடி, உடலோட வெளிப்புற பகுதியை தான் நம்ம தோலுங்கிறோம். இது என்ன பண்ணினா ப்ரொடெக்ட் பாதுகாப்பாகும். எதை பாதுகாக்குது? இன்னர் லேயர் அண்டர்லையிங் செல்ஸ் உள்ளே இருக்கக்கூடிய செல்களை பாதுகாக்குது. எதில் இருந்து பாதுகாக்குதுன்னா ஃப்ரம் ட்ரையிங் காஞ்சி போகாமல் பாதுகாக்கிறது, இன்ஜுரி காயங்களிலிருந்து பாதுகாக்கிறது, தென் மைக்ரோபியல் இன்ஃபெக்ஷன் சில நுண்கிருமிகளிலிருந்து பாதுகாக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் இந்த எபிதீலியல் டிஷ்யூட ஃபங்க்ஷன். செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் த ஹெல்ப் இன் அப்சார்ப்ஷன் வாட்டர் அண்ட் நியூட்ரியன்ஸ். ஸோ இதனுடைய ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் வாட்டர், நீர் மற்றும் நியூட்ரியன்ஸ் ஊட்டச்சத்துக்களை வந்து உறிஞ்சிக்கொள்ள வந்து பயன்படுகிறது. தென் தேர்ட் ஒன் இஸ் கால்டு தே ஆர் இன்வால்வ் இன் எலிமினேஷன் ஆஃப் வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ். என்ன பண்ணால் வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸை வந்து எலிமினேட் பண்ணும். பாடியில் உள்ள வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து எது வழியாக அந்த எபிதீலியல் டிஷ்யூ வழியாக வந்து என்னன்னா எலிமினேஷன் பண்ணும், கழிவுகளை வந்து வெளியேற்றக்கூடியது. எதுனா திஸ் எபிதீலியல் டிஷ்யூ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஸ்வெட்டிங் கூட சொல்லலாம். ஸ்வெட் வந்து நம்ம ஸ்கின்ஸ் வழியாக வந்து ரிமூவ் ஆகக்கூடியது. Then fourth one is called some epithelial tissue perform secretory function. சில சுரப்பு செயல்களே இருக்குது. செக்ரீஷன் அப்படின்னா சுரத்தல் பணிகளை வந்து மேற்கொள்கிறது. என்னென்ன செக்ரேட் பண்ணுது? ஸ்வெட் கிளான்ஸ் வேர்வை சுரப்பிகள், தென் சலைவா, தென் மியூக்கஸ்ங்கிறது சில கோலை பொருட்கள் தான் ஒரு வளவளப்பான பொருட்களை வந்து சுரக்கக்கூடிய ஆயில் கிளான்ஸ் அந்த மாதிரி. இட் இஸ் கால்ட் மியூக்கஸ் அண்ட் சம் என்சைம்ஸ் நொதிகளை சுரக்கக்கூடியது. ஸோ தீஸ் ஆர் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் எபிதீலியல் டிஷ்யூ. ஃபஸ்ட்டு ப்ரொடக்ஷன், then second one is called absorption of water and nutrients, third one is called elimination of waste products, then secretory functions. First, simple epithelium. It is formed of single layer of cells. Already you know that it is formed a lining for the body cavities and ducts. அதாவது இது சிங்கிள் லேயர் ஆஃப் செல்ஸ் தான், அதாவது மேட் அப் ஆஃப் சிங்கிள் லேயர் ஆஃப் செல்ஸு. பாடி கேவிட்டி அப்படிங்கிறது என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா உடற்குழி அப்படின்னு சொல்லுவோம். வாட் இஸ் கால் பாடி கேவிட்டிங்கிறது உடற்குழி. ஸோ அண்ட் டக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நாளங்கள், இரத்த நாளங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. டக்ஸ் பிளட் வெசல்ஸ், இரத்த குழாய்களை காணக்கூடிய நாளங்கள். டக்ஸுங்கிறது ஒரு குழாய்கள் போன்ற குழாய்கள். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தோன்னா லைனிங் ஃபார்மர் ஒரு என்னென்னா ஒரு உள் பூச்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு லேயர் உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு லேயரை தான் அந்த சிம்பிள் எபிதீலியம். அங்கே வந்து சிம்பிள் எபிதீலியத்தால் ஆனது. எது? பாடி கேவிட்டிஸ்லேயும் டக்ஸு. பாடி கேவிட்டிங்கிறது பெரும்பாலும் நம்ம அனிமல் கிங்டம் கிளாசிஃபிகேஷன் பார்த்துருப்போம். அன்னலிடா, ஆத்ரோபோடா, மொலஸ்கா, எக்கேனே, டெர்மேட்டா. ஸோ இது எல்லாமே என்ன இருக்குன்னா பாடி கேவிட்டி ப்ரெசன்ஸாக இருக்கும் அந்த குரூப் ஆஃப் அனிமல்ஸுக்கு. ஸோ அந்த உடற்குழியில் பார்த்துக்கிட்டோன்னா அதுக்கு உள்ளே பார்த்தோன்னா என்ன டிஷ்யூவால் மேலே பாருங்கன்னா சிம்பிள் எபிதீலியம். There are next types of simple epithelium. First one is called squamous epithelium.
ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கக்கூடியது ஸ்குவாமஸ் எபிதீலியம் அப்படிங்கிற ஸ்குவாமஸ் மீன்ஸ் என்ன ஒரு தட்டை ஃப்ளாட் ஸ்குவாமஸ் மீன்ஸ் ஃப்ளாட் ஸோ தட்டை எபிதீலியம் ஸோ ஸ்குவாமஸ் எபிதீலியம் இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் எ தின் flat cells with a prominent nuclei. So this is the diagram of squamous epithelium. It is very thin and flat. thin அதாவது மெல்லிய ஒரு flat cells ஒரு தட்டையான prominent nuclei. prominent nuclei பார்த்தா தெளிவான உட்கருவை உடையது prominent nuclei. அப்போ இதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பார்த்தோன்னா தின்னாக இருக்கக்கூடியது flat cells-ஆக இருக்கும். then prominent nuclei. These cells have irregular boundaries and bind with neighboring cells. இதனுடைய அந்த பவுண்ட்ரிஸ் அதனுடைய எல்லைகள் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இர்ரெகுலர் ஷேப்பில் இருக்கும், அதாவது ஒரு ஒழுங்கற்ற வடிவமுறை அமைப்பதாக காணப்படக்கூடியது. தே பைண்ட் வித் நெய்போரிங் செல்ஸ், அதாவது இந்த நெய்பரிங்னா ஸோ பக்கத்தில் உள்ள செல்களோட என்ன இருக்கும் அப்படின்னா பைண்ட் ஆகிருக்கும், இணைந்து காணப்படக்கூடியது. தட் இஸ் கால்ட் ஸ்குவாமஸ் எபிதீலியம். This squamous epithelium is also known as a pavement membrane. Pavement membrane அப்படிங்கிறது பாதை சவ்வு அப்படிங்கிறோம். So that is called pavement membrane, which form the delicating lining of the buccal cavity. So இது எதை ஃபார்ம் பண்ணும்? The squamous epithelium form the lining of buccal cavity. எங்கெல்லாம் இருக்கும், எங்கெல்லாம் ப்ரெசன்ஸாக இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம ஹியூமன் பீங்ஸில், அனிமல் பீயிங்கில் this squamous epithelium present in lining of the buccal cavity, alveoli of lungs, then proximal tubule of kidneys, then covering the skin and tongue. நம்ம ஸ்கின் நம்ம தோள்களில் பார்த்துக்கிட்டாலும் நம்ம டங் நாக்கோடில் பார்த்துக்கிட்டாலும் அது அங்கே எந்த டிஷ்யூ ப்ரெசன்ஸாக இருக்குன்னா this squamous epithelium. don't forget. இது பாருங்கள் சிம்பிள் ஸ்குவாமஸ் எபிதீலியம், பேவ்மெண்ட் எபிதீலியம். இது பாருங்கள் எது நோர்மல் பேவ்மெண்ட் எபிதீலியம் ஆர் பேவ்மெண்ட் மெம்பரேன் சொல்கிறோம். இல்லை செல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஃப்ளாட் செல்ஸாக இருக்கும். தென் அது கீழே பார்த்தோன்னா சிங்கிள் லேயர் ஆஃப் செல்ஸ் தான், அதுக்கு கீழே பார்த்தோன்னா பேஸ்மெண்ட் மெம்பரேன் இருக்கும். இந்த எபிதீலியல் டிஷ்யூனாலே கண்டிப்பாக அது கீழே என்ன இருக்கும், பேஸ்மெண்ட் மெம்பரேன் அடித்தள சவ்வு இருக்கும். திஸ் இஸ் அ நான் செல்லுலர் மெட்டீரியல். ஏன்னா அதுலேருந்து தான் ஃபுட் சப்ளை வந்து எபிதீலியல் டிஷ்யூஸ்க்கு வந்து இருக்கும். ஸோ இதனுடைய மெயின் ஃபங்க்ஷன் பார்த்தோன்னா பாருங்கள், இட் ப்ரொடெக்ட் த பாடி ஃப்ரம் மெக்கானிக்கல் இன்ஜுரி. இந்த ஸ்குவாமஸ் எபிதீலியம் ப்ரொடெக்ட் த பாடி ஃப்ரம் மெக்கானிக்கல் இன்ஜுரி, தென் ட்ரையிங் உள்ள செல்களை காய விடாமல் பாதுகாக்குது. தென் இன்வெஷன் ஆஃப் ஜெம்ஸ், சில நுண்கிருமிகள் வந்து உடலுக்குள் நுழையாமல் வந்து தடுக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் திஸ் ஸ்குவாமஸ் எபிதீலியம். ஸோ பாருங்கள், திஸ் இஸ் த டயக்ராம். வேறு எங்கே இருக்கும் பாருங்கள். ஸோ ஓரல் கேவிட்டி மீன்ஸ் பக்கல் கேவிட்டி. இந்த பக்கல் கேவிட்டி லைனிங் இதுதான் பக்கல் கேவிட்டிங்கிறோம். இந்த ரீஜன்ஸ் தான் தமிழில் பார்த்தோன்னா வாய்க்குழி, பக்கல் கேவிட்டி. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தோன்னா ஸ்குவாமஸ் எபிதீலியம் சொல்லுவோம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா ப்ராக்சிமல் டியூபிள் ஆஃப் கிட்னி, அதாவது கீழே பார்த்தோன்னா நெஃப்ரான் இருக்கும், அதில் அந்த கிட்னி டியூபிள் சொல்லுவாங்க, ப்ராக்சிமல் டியூபிள்ஸ். இந்த ரீஜனை தான் ப்ராக்சிமல் டியூபிள். ஸோ அந்த ரீஜன்ஸில் இருக்கக்கூடிய டிஷ்யூ பார்த்தா ஸ்குவாமஸ் எபிதீலியம். திஸ் இஸ் கால்டு லங்ஸ் ஆஃப் ஆல்வியோலை, அதாவது லங்ஸ்னால் நுரையீரலோட காற்று நுண்பைகள். தட் இஸ் கால்ட் லங்ஸ் ஆஃப் ஆல்வியோலை. ஸோ இதில் பார்த்தோன்னா ஸ்குவாமஸ் எபிதீலியம் வந்து presence இருக்கக்கூடியது. Then second one is called cuboidal epithelium. Cuboidal epithelium means this is called கனசதுர. cuboidal epitheliumங்கிறது கனசதுர epithelium தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா cuboidal epithelium. It is composed of single layer of cubicles. This is called a cuboidal epithelium. It is made up of only single, because this is a simple epithelium. Under the simple epithelium இதில் வர்றதுனால இது single layer of cubicles is கனசதுர வடிவ செல்களால் ஆனது. திஸ் நியூக்ளியஸ் ஆர் ரவுண்டு அண்டு லைஸ் இன் த சென்டர். இந்த நியூக்ளியஸ் வந்து ரவுண்டாக இருக்கக்கூடியது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா அந்த cuboidal செல்ஸோட சென்டர் ரீஜன்ஸில் ப்ரெசன்ஸாக இருக்கக்கூடியது. தென் த டிஷ்யூ இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் த திஸ் டைப் ஆஃப் cuboidal epithelial tissue ப்ரெசன்ட் இன் த தைராய்டு வெசிகல்ஸ். தைராய்டு கிளான்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க இந்த தைராய்டு எங்கே இருக்குன்னா ப்ரெசன்ட் இன் த நெக் ரீஜன். நம்மளோட ஹியூமன் பீயிங்கில் நெக் ரீஜன்ஸில் இருக்கும். தென் சாலிவரி கிளான்ஸ் உமிழ்நீர் சுரப்பிகள், ஸ்வெட் கிளான்ஸ் வேர்வை சுரப்பிகள், அண்ட் எக்ஸோக்ரைன் பேன்கிரியாஸ் அப்படிங்கிறது கணையம். ஸோ எக்ஸோக்ரைன்கிறது என்சைம்ஸ், கணையத்தில் வந்து என்சைம்ஸ் சுரக்கக்கூடிய ரீஜன்ஸில் திஸ் டைப் ஆஃப் cuboidal epithelium வந்து ப்ரெசன்ஸாக இருக்கக்கூடியது. திஸ் இஸ் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் cuboidal epithelium. ஸோ டோன்ட் ஃபர்கெட். Then this cuboidal epithelium is also found in the intestine. This is called intestine, small intestine. சிறுகுடல் சொல்லணும்னா this intestine ல presence ஆகக்கூடியது cuboidal epithelium.
Second, tubular part of the nephron, that is called kidney tubules. This is called kidney tubules. இதுதான் கிட்னி டியூபிள்ஸ். டூ டைப் ஆஃப் டியூபிள்ஸ் இருக்கும். ப்ராக்சிமல் டியூபிள்ஸ், தென் ப்ராக்சிமல் கன்வெர்ட்டட் டியூபிள். சரிங்களா? இன்னும் ஸோ இந்த டியூபிள்ஸில் இதுதான் கிட்னி டியூபிள்ஸுங்களும் சிறுநீரக குழல்கள். ஸோ இதில் என்ன டைப் ஆஃப் டிஷ்யூஸ் இருக்குன்னா கியூபாய்டல் எபிதீலியல் டிஷ்யூஸ் வந்து ப்ரெசன்ஸாக இருக்கக்கூடிய. தென் ஆஸ் மைக்ரோவிலை தட் இன்க்ரீஸ் அப்சார்ப்டிவ் சர்ஃபேஸ் ஏரியா. இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த அப்சார்ப்ஷன், அந்த உறிஞ்சக்கூடிய பரப்பளவை வந்து அதிகரிக்கக்கூடியது எதுவும் அப்படின்னா இந்த மைக்ரோவிலை. இந்த இண்டஸ்ட்ரைன்ஸில் இருக்கக்கூடிய மைக்ரோவிலை பாருங்கள், இந்த இன்க்ரீஸ் சர்ஃபேஸ் ஏரியா, அதனுடைய பரப்பளவை, உறிஞ்சக்கூடிய பரப்பளவை வந்து அதிகரிக்கக்கூடிய முக்கியமானது. ஸோ இங்கெல்லாம் இருக்கக்கூடியது. டோன்ட் ஃபர்கெட், இண்டஸ்டைன் அண்டு டியூபுலர் பார்ட் ஆஃப் த நெஃப்ரான் இஸ் கால்டு கிட்னி டியூபிள்ஸில் வந்து திஸ் டைப் ஆஃப் டிஷ்யூ வந்து ப்ரெசன்ஸாக இருக்கக்கூடியது. என்ன டைப் ஆஃப் டிஷ்யூஸ் அப்படின்னா தட் இஸ் கால்டு கியூபாய்டல் எபிதீலியம். Then third one is called columnar epithelium. Columnar means it is composed of single layer of cells of slender, elongated and pillar-like structures. அதாவது தூண் வடிவ எபிதீலியம். columnar அப்படின்னா தூண் வடிவ. It is looks like that pillar-like structures, they are very elongated. மிகவும் நீண்ட மென்மையான ஒரு தூண் போன்ற அமைப்புடைய செல்களை தான் what is called columnar cells. It is a pillar-like cells. The nuclei are located in the base. The basal regionsல தான் the nuclei வந்து ப்ரெசன்ஸாக இருக்கக்கூடியது. அது கீழே பேஸ்மென்ட் மெம்பரேன், அதில் உள்ள இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் எல்லாமே columnar epithelial cells. This is the structure of columnar epithelial cells. The nuclei are located at the base, but in case of cuboidal epithelium, nuclei are present at the center. Slender அப்படின்னா மென்மையான அப்படின்னு அர்த்தம். So it is found in the lining of the stomach. This is called stomach. அதாவது lining of the stomachனா வயிற்று பகுதியின் உட்புறத்தில் காணப்படக்கூடிய ஒரு அடுக்கை தான் சொல்கிறோம். ரெண்டாவது கேல் பிளாடர் அப்படிங்கிறது இந்த கிரீன் கலர் இருக்குல்ல, தட் இஸ் கால்ட் பித்தப்பை. தட் இஸ் கால்ட் கேல் பிளாடர். தென் செகண்ட் ஒன் இஸ் கால்டு, தேர்ட் ஒன் இஸ் கால்ட் பைல் டக்ஸ். திஸ் இஸ் கால்டு பைல் டக்ஸ், காமன் பைல் டக்ஸ், பித்த சுரப்பிகள். பைல் டக்ஸ்னாலே சுரப்பிகள் அர்த்தம். பைல்னாலே பித்த சுரப்பிகள். தென் ஸ்மால் இண்டஸ்டைன், திஸ் இஸ் கால்டு ஸ்மால் இண்டஸ்டைன். தென் கோலன் அப்படிங்கிறது லார்ஜ் இண்டஸ்டைன், திஸ் இஸ் கால்ட் லார்ஜ் இண்டஸ்டைன். தென் ஓவிடக்ஸ், திஸ் இஸ் கால்ட் ஓவிடக்ஸ்ங்கிறது அண்டக்குழல்கள் அல்லது பெலோப்பியன் டியூப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எங்கே இருக்குன்னா ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டத்தில் இருக்கக்கூடிய. ஸோ அப்போ இந்த ரீஜன்ஸ்லாம் எதனால் மேடப்பாஃபாக இருக்குது? மேடப்பாஃபிய columnar epithelial tissue. What is the function of this? Mainly involved in secretion and absorption. It is secreted some glands, சில சுரப்பிகள் secrete பண்ணும். Then absorption of some nutrients like water and some food வந்து blood and எல்லாத்தையும் வந்து அப்சார்ப் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸ் யாருக்கு இருக்குன்னா this type of columnar epithelium. Next we will discuss ciliated epithelium. The certain columnars bear numerous delicate hair-like outgrowths called cilia. சில columnar cellsல பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதனுடைய டிப் போர்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அவுட்க்ரோஸ், வெளிப்புறத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன நீச்சிகள் மாதிரி இருக்கும். தட் ஹேர் லைக் அவுட்க்ரோஸ், தட் இஸ் கால்டு சீலியா. ஸோ இந்த ரீஜன்ஸை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா சீலியா. What is the function of this cilia? Is to move particles or mucus in a specific direction over the epithelium. அதாவது இந்த எபிதீலிய திசுகளை நோக்கி பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சில செல்களை வந்து நகரக்கூடியது. மியூக்கஸ்னால் சில கோலை பொருட்கள், சில வளவளப்பான பொருட்களையும் சில துகள்களையும் வந்து பார்த்துக்கிட்டோன்னா எபிதீலியல் திசுக்களை நோக்கி அனுப்பக்கூடிய வேலை யாருன்னா இந்த சீலியாவோட மிக முக்கியமான ஃபங்க்ஷன். சீலியா அப்படின்னா குறு இலை எபிதீலியம். இதில் பார்த்தோன்னா வெளியில் பார்த்தோன்னா சில வெளி நீட்சிகள் வந்து காணப்படக்கூடியது. இதனுடைய செயல் பார்த்தோன்னா துகள்களையோ அல்லது சில கோலைகளையோ குறிப்பிட்ட திசையில் வந்து எபிதீலிய திசு மீது நகர்த்தக்கூடியதான் இதனுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ். தட் இஸ் கால்ட் ciliated epithelium.
This ciliated epithelium seen in the trachea of windpipe. This is called trachea. Trachea அப்படிங்கிறது குரல் வலை. குரல் வலையில் wind pipe அப்படின்னா குரல் வலையில் காணப்படக்கூடியது. Then bronchioles of respiratory tract. This is called respiratory tract. அதில் bronchial அப்படிங்கிறது சுவாச குழல்கள் நுண்பைகள் இருக்கும், காற்று பைகள், சுவாச நுண்பைகள் இருக்கும். ஸோ அதில் தான் காணப்படக்கூடியது. தென் கிட்னி டியூபல்ஸ் ஆல்ரெடி தெரியும். This is called kidney tubes, சிறுநீரக குழல்கள். Then fallopian tube, that is called fallopian tubes or oviducts, ரெண்டுமே சேம் தான். ஸோ in this region, so presence of what type of tissue? Columnar, ciliated epithelial tissue. This is very important. Then next, glandular epithelial tissue. Glands சுரப்பிகள் அப்படின்னா சுரப்பி epithelial tissue. Epithelial cells are often modified to perform specialized gland cells which secrete chemical substance at the epithelial surface. அதாவது சில epithelial surface ஒரு வெளிப்புற பகுதியில் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சில கிளான்ஸை வந்து செக்ரேட் பண்ணுவோம், சில சுரப்பிகளை வந்து உருவாக்கும். தட் இஸ் கால்டு glandular epithelial cells. இது ப்ரெசன்ஸ் எங்கே இருக்கும் பாருங்கள். தே லைன் த கேஸ்ட்ரிக் கிளான்ஸ். கேஸ்ட்ரிக் கிளான்ஸுங்கிறது ஸ்டொமக்கை தான் சொல்லுவாங்க. ஸ்டொமக்கில் செக்ரேட் ஆகக்கூடிய கிளான்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் HCl அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ கேஸ்ட்ரிக் கிளான்ஸ். தென் pancreatic tubules. பேன்க்ரியாஸ்னால் கணைய குழல்கள், கணைய நாளங்கள், pancreatic tubules. தென் intestinal glands. ஸோ இன்டெஸ்டைனில் செரிமான சுரப்பிகள், குடலில் காணப்படக்கூடிய இன்டெஸ்டைன், ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனில் காணப்படக்கூடிய சுரப்பிகள் தான். அங்கே செக்ரேட் ஆகக்கூடியதான் நம்ம glandular epithelium அப்படிங்கிறோம். ஸோ திஸ் இஸ் glandular epithelium டயக்ராம்ஸ் பாருங்கள். இங்கே பார்த்தோன்னா அந்த கிளான்ஸ் வந்து அந்த சுரப்பிகள் வந்து செக்ரேட் ஆகக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான ஃபங்க்ஷன். டக்ஸ்னால் நாளங்கள் செல்லக்கூடிய பாதை. glandular epithelial செல்ஸ் வந்து அங்கே ப்ரெசன்ஸாக இருக்கும். எங்கன்னா gastric glands, pancreatic tubules and intestinal glands. Then finally, common epithelium. This common epithelium consists of more than one layer of cells. அப்போ simple epithelium means only single layer of cells, but in case of common epithelium, this is called several layer of cells, made up of several layer of cells, and it gives a stratified appearance. Looks like that is stratified appearance. அதாவது பல அடுக்கு எபிதீலியல் திசுக்களால் ஆனது. அதான் it is also known as stratified epithelium. That means multi-layer of cells presence. What is the function of this common epithelium? But in simple epithelium, only function of not production, secretion and absorption. Mostly secretion and absorption. But in case of common epithelium, ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் த அண்டர்லையிங் டிஷ்யூ, அதாவது உள்ள திசுக்களை பாதுகாக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன். ஏன்னா இட் கண்டெய்ன்ஸ் எ மல்டிலேயர்டு செல்ஸ் எகெயின்ஸ்ட் மெக்கானிக்கல் அண்டு கெமிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ். சில வேதி அழுத்தங்களின் மூலமாகவோ சில மெக்கானிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ் மூலமாகவோ என்னாகும், அதுலேருந்து பாதுகாக்கக்கூடியது. தென் தே ஆல்சோ கவர் த ட்ரை சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த ஸ்கின். அதாவது இது எங்கே இருக்குன்னா நம்மளுடைய ஸ்கின்னோட ட்ரை சர்ஃபேஸில் தோலோட காஞ்ச பகுதிகளை சுற்றி காணப்படக்கூடியது. தென் ஆல்சோ மாய்ஸ்ட் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த பக்கல் கேவிட்டி, நம்முடைய வாய்க்குழிகளில் ஈரப்பதமான பகுதிகள் இது காணப்படக்கூடிய. தென் பேரிங்ஸ் தான் தொண்டை பகுதியில் காணப்படக்கூடிய ஒரு டிஷ்யூவை தான் காமன் எபிதீலியம், காமன் epithelial tissue. Dear students, in this class we will discuss epithelial tissue. The main function of epithelial tissue is absorption, secretion and production. It is mostly present in the outer surface of the body or external surface of the body and present in internal organs of the body surface la present ஆகக்கூடியது. So there can be divided into simple epithelial tissue, common epithelium. Simple epithelial tissue can be further classified into main types. What is called, first one is called squamous epithelium, second one is called epithelium, third one is called columnar epithelium, then fourth one is called ciliated epithelium, then fifth one is called glandular epithelium. There are 5 simple epithelial tissue, then finally common epithelium. Thank you students.